character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Hello students, good evening to all. Welcome back to our 11th commerce class. So in our previous class we have discussed about what is meant by business activities and what are the classifications, okay, like primary industry, secondary industry and tertiary industry. Okay, so in this class we are going to discuss about next topic on the basis of size. Okay, on the basis of size we have 3 types, that means 4 types. What are they? So on the basis of size we have 4 classification. The first one is micro industry. Okay, so micro industry na romba chinna types size la irukum, so that is called micro industry. And then small industry, so adoda konjam perusu illaya, so andha vandu enna solrom small industry appdin solluvom. And then medium industry, so normal level la irukkudiya size adha vandu nama medium industry. And then large industry, okay, size vandu pathina romba periya level la industries run aayittu irukum, so that is called large industry. Okay, before that, let us see what is meant by commerce. Okay, commerce refers to all those activities which are necessary for bringing goods from the place of production to the place of their consumption. So commerce means what? Or activities, okay va? So in the activities la enna nalla involve aayirkum, or production place la irundhu or product consumption place ku kondu poi seekradhu, okay va? So in the activities da enna solrom appadina commerce appdin solrom. Okay, so commerce refers to all those activities. So என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து நெசசரியாக தேவைப்படுதோ ஒரு குட்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த குட்ஸை கொண்டு போய் கன்சம்ஷன் பிளேஸில் நம்ம சேர்க்கறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா காமர்ஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அக்கார்டிங் டு எவன்லி தாமஸ், கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன் டீல் with the buying and selling of goods, the exchange of commodities and the contribution of finished products. Okay, so according to whom? Evenly Thomas. So Evenly Thomas enna sollirukar appadina commercial operations deals with the buying and selling of goods. Okay, ஒரு பொருளை வாங்குறோம் விற்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதில் என்னென்ன கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கோ அதையும், அண்ட் தென் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ், ஒரு பொருளை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா, அண்ட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட், ஸோ ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, காமர்ஸ் includes not only trade but also services such as transport, warehousing, packaging and insurance, banking and sales promotion. So காமர்ஸில் எது மட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலை, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அண்ட் தென் என்னவும் இருக்குது, நிறைய சர்வீசஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரேட் மட்டும் நடக்கலை, சர்வீசஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த சர்வீசஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மூலயமா, அண்ட் தென் வேர் ஹவுசிங், ஸோ குடோன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பேக்கேஜிங் ஒரு பொருளை பேக் பண்ணுறது, அண்ட் இன்சூரன்ஸை நம்ம கிளைம் பண்ணுறது, அண்ட் தென் பேங்கிங் அண்ட் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன். ஸோ இது எல்லாமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த காமர்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ காமர்ஸில் என்ன மட்டும் இல்லை, ட்ரேட் மட்டும் இல்லை, லைக் இந்த மாதிரி நிறையா சர்வீசஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, விச் ஆர் இன்சிடென்டல் ஆர் ஆக்சிலரிஸ் டு trade. Refers to chapter 2, commerce includes the following activities as a brief explain. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆல்ரெடி நம்ம சாப்டர் 2ல பார்த்துருப்போம் என்னென்ன காமர்ஸில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் அகெயின் இதில் வந்து வருது. ஸோ நம்ம சாப்டர் 2லேயே நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம். So next topic is trade. So trade is an essential part of commerce. So trade is a very important part in the
காமர்ஸ். ஸோ காமர்ஸில் முக்கியமான ஒரு பங்கு எது வகிக்குது அப்படின்னா இந்த ட்ரேட், வர்த்தகம் அப்படின்றது இருக்குது. ஓகே, த டேர்ம் ட்ரேட் இஸ் யூஸ்டு டு டினோட் பையிங் அண்ட் செல்லிங். ஸோ இந்த ட்ரேடுன்ற டேர்மே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கும் இல்லை விற்கிறதுக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுமே நடக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ட்ரேட் அப்படின்ற ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மேக்கிங் தி குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அவைலபிள் டு அல்டிமேட் கன்சியூமர்ஸ். ஸோ இது எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண குட்ஸை வந்து நம்ம கன்சியூமருக்கு அவங்களோட நீட்ஸை வந்து பூர்த்தி பண்ணணும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ட்ரேட். ஓகே, ஆர் யூசர்ஸ் தேர்ஃபோர் ஒன் ஹூ பைஸ் அண்ட் செல்ஸ் இஸ் எ ட்ரேடர். ஸோ அதனால் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க, யார் ஒருத்தங்க ஒரு பொருளை வாங்குறாங்களோ இல்லை விற்கிறாங்களோ செல் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்கள தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அண்டர்லைன் திஸ் ஒன் ஹூ பைஸ் அண்ட் செல்ஸ் இஸ் எ ட்ரேடர். A trader is a middleman between the producer and the consumer. So அந்த ட்ரேடர்ன்றவர் யாரா மிடில்மேனாக ஆக்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, between whom? Between the producer and the consumer. ஓகே, ஸோ ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இந்த ட்ரேடர் வந்து ஒரு மிடில்மேனாக இருந்து ஒரு பொருளை வாங்கவும் விற்கவும் செய்கிறாரு. ஓகே, ட்ரேட் மே பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு internal trade and external trade. So again trade divided into two types. The first one is internal trade, underline this one, and then external trade. Okay, so 1 marks la kekkalam internal trade and external trade. Okay, wholesale trade or retail trade. Wholesale trade divide agudhu and retail trade, or that means wholesale trade illa abina retail trade அப்படியும் divide agudhu. Okay, so next topic is transportation. Okay, so transportation எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளை கொண்டு போய் கன்சம்ஷன் பிளேஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. லெட் அஸ் see, selling all the goods produced at or near the production place is not possible. Hence, goods are to be sent to different places where they are demanded. The medium which moves men and materials from one place to another place is called transport. ஸோ அண்டர்லைன் திஸ் ஒன். ஸோ எல்லாமே ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் தான் என்ன ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருளை அங்கே மட்டும்தான் விற்கணும் அப்படின்றதும் கிடையாது. ஏன் அதோட டிமாண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்து தேவைப்படும். ஸோ அப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த பொருளை கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும் இல்லையா. ஸோ கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம அங்கங்கே ஒரு குடோன்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு போய் என்ன பண்ணோம் அங்கே சேர்த்து அவங்களோட நீட்ஸை வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, செல்லிங் ஆல் தி குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அட் ஆர் நியர் தி ப்ரொடக்ஷன் பிளேஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிளேஸில் எல்லா பொருளையும் நம்ம விற்கிறதுன்றது it is impossible. Okay, not possible. Hence, goods are to be sent to different places where they are demanded. So எங்கெல்லாம் அந்த குட்ஸ்க்கு டிமாண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, குட்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்குறாங்க. ஓகே, the medium which moves men and materials from one place to another place is called transport. ஸோ எந்த மீடியம் மூலயமா இது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்குறாங்க, த்ரூ மென் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மூலயமா. ஓகே, ஸோ இவங்க மூலயமா என்ன ஆகுது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த transport. Okay, next one is banking. Nowadays we can't think of business without bank. To start a business or to run it smoothly we require money. Banks supply money. Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw materials and meeting other expenses. So இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் ரன் ஆகாது அப்படின்றத நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன லோன்ஸ் வாங்குறது அண்ட் தென் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அது எல்லாமே எது மூலயமா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த த்ரூ பேங்க்ஸ் மூலயமா நிறையா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, nowadays we can't think of business without bank. To start the business or to run it smoothly, நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா அதை ஒரு நல்ல முறையில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன தேவை, மணி மஸ்ட் இல்லையா. ஸோ கேஷ் இருந்தால் மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும், we can run the business smoothly. ஸோ அதனால் இந்த பிஸ்னஸ்க்குலாம் யார் மணி ப்ரொவைட் பண்ணுறா, ஸோ பக்கத்துலலாம் கேட்டால் யாரும் தரமாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் யார் மணி ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இந்த பேங்க்ஸ் வந்து ஒரு சில அசட்ஸ் அவங்களோட பேங்க்ஸ் அசட்ஸோட செக்யூரிட்டிஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து அடமானம் வச்சு அதுக்கான அமௌண்ட்டை அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேங்க் நிறைய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது. And necessary funds can be obtained from bank
thus banking helps business activities to overcome the problems of finance. So not only that, ஒரு சில necessary fundsம் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த பேங்க்லேருந்து இந்த பிஸ்னஸ் ஒப்டைன் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் பேங்கிங் ஹெல்ப்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு ஓவர் கம் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஸோ ஃபினான்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், பிஸ்னஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் மூலயமா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேங்கிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் இன்சூரன்ஸ். Business involves various types of risks. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலே என்ன இருக்கும், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ திடீர்னு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம், இல்லை தெஃப்ட் ஆகலாம். ஸோ சொல்ல முடியாது, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஃபேக்ட்ரி, பில்டிங், மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர் எக்ஸெட்ரா மஸ்ட் பி ப்ரொடெக்டட் அகெயின்ஸ்ட் ஃபயர், theft and other risks. ஸோ அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய பில்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை மிஷினரி, இல்லை ஃபர்னிச்சர், ஓகே வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணும், வி மஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் ஓகே அகெயின்ஸ்ட் ஃபயர், தெஃப்ட், மற்ற எந்த ரிஸ்க் வந்தாலும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் ஹெல்ட் இன் ஸ்டாக் or in transit are subject to the risk of loss or damage. ஸோ மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் இல்லை குட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ரிஸ்க்கு வந்துருச்சு, அதுக்கு தட் மீன்ஸ் ஏதாவது ரிஸ்க் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது என்ன நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈவன் லாஸாக வரலாம், இல்லை டேமேஜஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, எம்ப்ளாயீஸ் are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிஸ்னஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்லையும் என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். எதுலேருந்து, ரிஸ்க் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட். ஸோ எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்டும் நடக்காமல் பார்த்துக்கணும். இந்த ஆக்குபேஷனல் ஹசார்ட்ஸ், அங்கே மிஷின் கீழெல்லாம் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நிறைய மிஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. சடனாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக என்ன ஆகிடும், ஃபிங்கர் கட் ஆகிடும், இல்லை நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணணும், அவங்களெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இன்சூரன்ஸை அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் மூலயமா என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி கிடைக்குது. ஓகே, இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இன் ஆல் சச் கேசஸ். ஸோ இந்த எல்லா கேசஸ்க்குமே எது ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சூரன்ஸ். ஓகே, on payment of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury if any can be recovered from the insurance company. ஸோ இந்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அமௌண்ட் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் பே பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஸோ இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஆனாலோ இல்லை டேமேஜ் ஆனாலோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கான காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை நம்ம இன்சூரன்ஸ் மூலயமா நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க்குக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்சூரன்ஸ். ஸோ இதிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உனக்கு 1 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் வந்துடும். கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரிஸ்க்கு அது மூலயமா எது நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கம்பேரிசன் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இண்டஸ்ட்ரி, காமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம இந்த டேப்லெட் காலமில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம படிக்கக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம், மீனிங்லாம் தெரிஞ்சு அப்படியே பைகாட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, லெட் அஸ் see ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ மீனிங் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி: எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ரீப்ரொடக்ஷன், கன்வர்ஷன், ப்ராசஸிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு பொருள் ரா மெட்டீரியல்லேருந்து அதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக கொண்டு வரதான் என்னது இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் காமர்ஸ் மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வால்விங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ ஒரு பொருளை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் காமர்ஸ். ஒரு குட்ஸாக இருக்கலாம், அது சர்வீசஸாக இருக்கலாம், அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் தென் ட்ரேட் மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா purchase and sale of goods and services. ஸோ ஒரு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் அது பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ரேடோட மீனிங். ஓகே, and second one is scope. Consists of all activities involving conversion of materials and semi-finished product into finished goods. அதோட இண்டஸ்ட்ரியோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இந்த மெட்டீரியல்ஸை கன்வர்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் என்னவாக இருக்கும், செமி ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்லேருந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் அதோட ஸ்கோப், இண்டஸ்ட்ரியோட ஸ்கோப்பாக இருக்குது. ஓகே, அண்ட் காமர்ஸோட ஸ்கோப் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ட் கம்ப்ரைசஸ் ட்ரேட் ஆக்சிலரிஸ் டு ட்ரேட். ஸோ இந்த ட்ரேடுக்கு என்னென்ன ஆக்சிலரிஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் காமர்ஸோட ஸ்கோப். அண்ட் தென் ஸ்கோப் ஃபார் ட்ரேடர்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ எல்லா எக்ஸ்சேஞ்ச் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கோ எல்லாமே வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸ்கோப் ஆஃப் ட்ரேட். அண்ட் தென்
தேர்ட் ஒன் இஸ் கேபிட்டல். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எப்படி ரெக்வயர்ட் ஆகும்? ஜென்ரலி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் ரெக்வயர்ட். அண்டர்லைன் திஸ் ஒன். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை எடுத்தாலே எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா பெரிய ஒரு ஹையர் அமௌண்ட், ஹியூஜ் அமௌண்ட் இருந்தால் தான் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, பட் ஃபார் காமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஃபார் கேபிட்டல் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள காமர்ஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஃபார் ட்ரேட் ஸ்மால் கேபிட்டல் இஸ் நீடட் டு மெயின்டைன் ஸ்டாக் அண்ட் கிராண்ட் கிரெடிட். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருந்தாலே எனஃப். ஓகே, கேபிட்டல் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் இருந்தாலே நம்ம ட்ரேடை வந்து ரன் பண்ணலாம். அண்ட் ரிஸ்க் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரிஸ்க் இன்வால்வ்டு இஸ் யூஸ்வலி ஹை. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க் ஏற்படுறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் காமர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் ரிஸ்க் இஸ் இன்வால்வ். ஸோ இதில் கம்மியாகவே ரிஸ்க் இருக்கும் காமர்ஸில். ஸோ ரொம்ப அதிகமாக நம்மளுக்கு ரிஸ்க் வரும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் தென் ரிஸ்க் ஃபார் ட்ரேடர்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் ரிஸ்க் இஸ் இன்வால்வ். ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் லெவல் வந்து கம்மியாகவே இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் சைட். இட் ரெப்ரசன்ட் சப்ளை சைட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரினாலே என்ன சைடில் தான் இருக்கும்? சப்ளை சைட் தான். ஓகே, ஏன்னா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் இட் கம்ஸ் அண்டர் சப்ளை சைட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அண்ட் ஃபார் காமர்ஸ் இட் ரெப்ரசன்ட் டிமாண்ட் சைட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ காமர்ஸ்னு எடுத்தாலே அது எந்த சைடை தான் நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் டிமாண்ட் சைட். ஓகே, ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் டிமாண்ட் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் இவங்க ஆல்வேஸ் ரெப்ரசன்ட் டிமாண்ட் சைட். And for trade, it always represent both supply and demand side. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்க ட்ரேடில் அப்படின்னா அங்கே சப்ளைவும் இருக்கும் டிமாண்டும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால் இவங்க அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் யூட்டிலிட்டி கிரியேஷன். It creates form utility by changing the form or shape of material. ஸோ இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வருமா? இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன யூட்டிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க? ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி. ஒரு பொருளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? அதோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஒரு மெட்டீரியலோட ஷேப்பை. ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி. அண்ட் காமர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. ஓகே, பை மூவிங் குட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொடியூஸ் டு கன்சியூமர். ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து கன்சியூமருக்கு பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்குது இல்லையா? ஸோ அதனால் இட் கிரியேட்ஸ் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. ஓகே, அண்ட் தென் ட்ரேட் கிரியேட்ஸ் பொசஷன் யூட்டிலிட்டி த்ரூ எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதால இட் கிரியேட்ஸ் பொசஷன் utility. Okay, so these are the comparison between industry, commerce and trade. Okay, this is an important question ma. Okay, next topic is warehousing. Okay, what is meant by warehousing? It is a storage place or godown. Okay, usually goods are not sold or consumed immediately after production. ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண உடனே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? உடனே வந்து அதை சேல் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? அதை உடனே வந்து வித்துட மாட்டாங்க. ஓகே, தே ஆர் ஹெல்ட் இன் ஸ்டாக் டு மேக் தெம் அவைலபிள் ஆஸ் அண்ட் வென் ரெக்வயர்ட். ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க? உற்பத்தி வந்து அதிக லெவலில் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸில் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ எப்பப்பெல்லாம் அது தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, special arrangement must be made for storage of goods to prevent loss or damage. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண வச்சுருக்காங்க இல்லையா குட்ஸு? ஸோ அதுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ஸ்பெஷலாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் லாஸ் ஆர் டேமேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண வச்ச பொருட்களில் எந்த ஒரு டேமேஜும் வரக்கூடாது, இல்லை அதுலேருந்து எதுவும் லாஸ் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரேஜ் பிளேஸில் நம்ம பண்ணி வைக்கிறோம், ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கும். இப்போ பிஸ்கெட் ஐட்டம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி வச்சுருக்கணும்? நம்ம பேக்கிங் ப்ராப்பராக பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ பேக்கிங் நம்ம ஒழுங்காக பண்ணல அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? அது உள்ள ஹேர் போயிட்டு பிஸ்கெட் வந்து என்ன ஆகிடும்? வீணாக போயிடும் இல்லையா? நமத்து போயிடும் இல்லையா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க? ப்ராப்பராக அது எப்படிலாம் வைக்கணும், அந்த பொருள் எப்படி வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும், அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் அவங்க ப்ராப்பராக செஞ்சு வச்சா மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும்? அந்த குட்ஸை வந்து டேமேஜ்லேருந்து லாஸ்ட்லேருந்து நம்ம சரி பண்ணலாம். சரிங்களா? Warehousing helps business firms to overcome the problems of storage and facilities the availability of goods when needed. Prices are thereby maintained at a reasonable level through continuous supply of goods. ஸோ இது மூலயமா இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் எது வந்தது? இந்த வேர்ஹவுசிங் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் பொருட்கள் தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் உடனே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா எது மூலயமா பண்ணுறாங்க? வேர்ஹவுஸ் மூலயமா இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு பென் வேணும் அப்படின்னா அந்த பெண்ணை உடனே போய்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவன் எடுத்துகிட்டு வந்து தர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ எனக்கு பென் வேணும் அப்படின்னா நான் கேஷ் கொடுத்தாலே என் கைக்கு பென் வரணும். ஓகே, அப்போ அந்த பெண்ணை எங்கே வச்சுருப்பான்? நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவன் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரேஜ் பிளேஸில் அவன் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பான் இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? இந்த வேர்ஹவுசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அவன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கக்குள்ள நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே
அப்பப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா அப்பப்போ ஒரு ரேட் விற்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவன் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதால இந்த வேர் ஹவுசிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதுக்காகும், ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நாட் ஒன்லி தேட், நம்மளோட டிமாண்ட் எப்பப்பெல்லாம் இருக்கோ அதனாலும் அந்த ப்ராடக்ட் அப்பப்பெல்லாம் வந்து நம்மள அவைலபிளாக இருக்கும். அண்ட் நம்மளும் அதை என்ன பண்ணலாம், சாட்டிஸ்ஃபைடாக கன்சூமரும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வேர் ஹவுசிங். ஓகேம்மா, திஸ் சாப்டர் இஸ் ஓவர். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன 1 மார்க்ஸ் அண்ட் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் அப்படியே டிக்டோவாக நீ படிக்கக்கூடிய இந்த பேராஸ் நான் டீச் பண்ணாலே அந்த பேராஸில் தான் இருக்கும். நீ ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, வீக்லி டெஸ்ட்டுக்கு இதுலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.